हेलो एवरीवन। हाँ जी, हम पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 4 था, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, सो उसकी हमने हाफ़ रीडिंग कर ली थी। जैसे कि उसमें से टॉपिक हमने डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Database refer to the collection of a huge amount of data because unarranged data is of no use. It is proper arrangement of information. It is represented in a table form. So basically database ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, database ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੌਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ज़रूरत नहीं होंगी है। ठीक है, सो देखो उस तो बाद है सम नैसेसरी इंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ाइनिंग अ गुड डेटाबेस। हुण असीं गुड डेटाबेस जिहड़ी है असीं डिज़ाइन करनी है तो उहदे वास्ते सानूं कुछ गल्लां दा ध्यान रखना पैंदा है। ठीक है, तो जिद्दां कि थिंक अबाउट अ फ्यूचर प्रॉब्लम हाउ डेटाबेस शुड बी डिज़ाइन, मतलब कि डेटाबेस विच स्टोर होने वाला डेटा बिल्कुल सही तो पूरा मतलब कंप्लीट होना चाहिए, पूरा एक्यूरेट तो कंप्लीट होना चाहिए, जो चंगी तरह बनया होवे ते जदों भी डाटा की जरूरत पवे तो असीं उसनूं आसानी के नाल असीं उसनूं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद है और इसनूं मतलब साडे अपनियां सानूं अगले वाले फ्यूचर्स दियां प्रॉब्लम वाले सानूं सोचना चाहिए, फिर ही सानूं इसनूं डिज़ाइन करना चाहिए है। ठीक है, उस तो बाद है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेटाबेस एंड अरेंज द डेटा टेबल फॉर्म। मतलब कि डेटाबेस सिस्टम बनाने समय सानूं इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब बनाने वाला जो डेटाबेस एप्लीकेशन जो किसी वैबसाइट या लोकल एरिया नैटवर्क उपर या फिर किसी एक मतलब एक या फिर दोवें जगह के उपर वरत्या जा सके, स्टेबल वालों नतीजे का बहुत तेज़ तो एक्यूरेट उहदे होने चाहिए सानूं। ठीक है, उस तो बाद है द मेन एस्पेक्ट ऑफ डेटाबेस database design. A good program cannot write of a facing problem to run on it. Database design is on not plain well. ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सो इस करके मतलब यही है कि द डेटा विच इज़ नॉट गोइंग टू स्टोर इज डेटाबेस मस्ट बी वेल अरेंज, कंप्लीट एक्यूरेट सो दैट इट्स कुड बी ईजीली फैट्स रिक्वायर्ड बाय समवन। असी फिर इस प्रॉब्लम्स तो नहीं बच सकते। सो इस करके आप जो कोई भी ऐसा डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस में बनाने के पहला सानू ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रखना सानू ज़रूरी है। उस तो बाद यूजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। सानू देखो डेटाबेस एप्लीकेशन दी यूजेस कित्थे है। ठीक है, सब तो पहला की है असी बैंकिंग में इसकी वरतों कर लें। ठीक है, बैंकों इसकी जोड़े जिन्हें भी अकाउंट्स होंगे उन्होंने साम संभाल ही वरत्या जाता है। उस तो बाद एयरलाइन के मतलब जो असी एयरलाइन की रिजर्वेशन करवाते हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल सानू बनाना हो तो असी उहदे लई डेटाबेस यूज़ करते हैं। फिर या फिर यूनिवर्सिटियां के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन और कोर्स की पूरी जानकारी जी रखनी होंगी तां भी असी डेटाबेस यूज़ करते हैं। या किसी संस्था की महीनेवारी स्टेटमेंट असी बनानी होवे, जिद्दां हुण मान लो किसी जगह की सैलरी मिलती है तो महीने बाद स्टेटमेंट। ठीक है, वो वास्ते भी असी डेटाबेस यूज़ करते हैं। फिर फाइनैंस विच सेल्स और परचेज की जानकारी में स्टोर करने असी यूज़ कर दें। सेल्स गाहक के प्रोडक्ट की खरीद संबंध जानकारी संभाल के रख लें। जो भी असी इन्फॉर्मेशन जी साम के रखनी होंगी है मंथली या फिर कोई भी इस तरह की तो असी डेटाबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उस तो बाद नैक्सट टॉपिक है फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम।
File processing system की है? In earlier days when computer is not used, all information was stored in the form of paper. We used to search through the paper when we need any type of information. If we remember that particular category or date of information we are searching, we go to the particular section in the paper. If the data is limited, then it is an easy task. Imagine we have to use this kind of paperwork of library information about banking system a student in a school. How do we search for single required record in this paper? It is never ending task, but computer are very helpful in solving such kind of the problem. देखो कि ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡੇਟ ਦੀ ਪੇਜ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਪੇਸ, ਟੈਬ, ਕੌਮਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਰਾਬੈਕ ਆਫ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा मैपिंग एंड एसेस, डाटा सिक्योरिटी, कनकरेंट एसेस, डाटा इंटीग्रिटी और डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। से यही वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਡਰਾਬੈਕ ਮੀਨ ਹਾਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਬ, ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਟਾ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਚਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੇਟਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜੇ ਹਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਸਮਕਾਲੀ ਐਕਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ DBMS, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।